सुप्रभात दर्शक बंधु आज हूँ डिसेम्बर मास 13 तारिख शनिवार। आसतु जाना आज दिनकर गुरुत्वपूर्ण खबर विषय में। ता पूर्व जदि आपण मैंने आम चैनल नुआ आसी एवं ही चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियोटी को लाइक कर दिंतु। एमतीका देश विदेशर खबर मुझे प्रतिदिन नहीं आसे। तेज चलतु जीवा आज प्रथम खबर आड़ को। दिल्ली में बढ़ला जिला संख्या थिला 11 है एवं 13। दिल्लीर अनेक लोकंर ठिकाना एवं बदलवाक जाऊँगी। दिल्ली में आउ 11 जिला नुहे बरं रहिबो 13 जिला। दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्तांकर अध्यक्षतार अनुष्ठित कैबिनेट बैठक में दिल्लीर पूर्वर थिबा 11टी राजस्व जिलार पुनर्गठन एवं 13टी नूतन राजस्व जिला सृष्टि को मंजूरी दि जाइछि। तेबे एही निष्पत्ति प्रशासन को सरल एवं स्वच्छ करने दिगरे एक गुरुत्वपूर्ण संस्कार भाव में विचार करा जाउछि। दिल्ली रे जिला संख्या समस्या एक दीर्घकालीन समस्या थिला, जहाको रेखा सरकार मात्र किछि मास मध्यरे समाधान करिसंति बोली कुहा जाउछि। दिल्ली रे जोड़ा जाइथिबा 3टी नुआ जिला हेउछि पुराना दिल्ली, सेंट्रल नॉर्थ एवं आउटर दिल्ली। नुआ व्यवस्था अनुष्ठित गोटे जिला शाहदरा को दिल्ली रो जिला लिस्ट रु हटाई दि जाइछि। दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्तांकर कहवा कथा, जिला प्रशासन जेकोसी शासनर केन्द्रबिंदु एवं जनसाधारणकर जीवनर निकटतम सरकार ऑफिस। दिल्लीर द्रुत वर्धित जनसंख्या निर्माण कार्यकलाप, सहरांचल प्रसार एवं नागरिक सेवार जटिलता को दृष्टि रखी जिला प्रशासन को अधिक संगठित, प्रभावशाली एवं उत्तरदायी करने आवश्यक थिला, जो कारण पाई दिल्ली रे जिला संख्या को वृद्धि करा जाइछि। दीर्घ समय धरी दिल्लीर राजस्व जिला गुड़िक सीमा पौरांचल जोन एनडीएमसी एवं दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्डर सीमा सहित समान नथिला, जहाँ फल कि यह नियमित भाव में लोकंकु सेवा प्रदान में विलंब हेउथिला। परवर्ती खबर, आत्मसमर्पण कले 6 महिला कैडर समेत 10 माओवादी। माओ दुर्ग भुशुड़बार लगी। संगठनर बड़ बड़ नेता निपात हेउथिबा अवस्था देखा मिलूँ। सुरक्षा बाहिनीर सर्च ऑपरेशन हेउ किंबा सरकारंकर विकसित योजनार प्रभाव हेउ, माओवादी माने आ पूर्व भली शक्तिशाली होई नाहांती। सरकारंकर निर्देश में सुरक्षा बाहिनीर जोरदार कंपरेसन लाल बाहिनी दुर्बल होबार लगी। एही क्रम में पुणी जड़े माओवादी अस्त्र परित्याग करी मुख्य स्रोतर सामिल होउछंती। मालकानगिरी जिला छत्तीसगढ़ सुकमा पुलिस निकट में आज सकाଳେ 10 जन माओवादी आत्मसमर्पण करिसेंती। एमानक मध्यरे 6 जन महिला माओवादी रहिसेंती। आज सकाळे सुकमा जिला पुलिस कार्यालय में एसपी किरण चौहानकर सम्मुख में एमाने निज निज हथियार सह आत्मसमर्पण करिसेंती। एमानक मुंडरे 33 लाख टंकार पुरस्कार रहितबा पुलिस कहिछि। एमानक मध्यरे पीएलजी प्लाटून नंबर 1 रो कमांड दरभाज आ 2 जन सीएन पीएलजी बैटालियन 2 जन पीसीएम गोलापारी एरियल कमिटीर 2 पार्टी मेंबर 3 जन पार्टी मेंबर बोली जना पड़ी। सरकारंकर पुनर्वास नीति रे प्रभावित होई आत्मसमर्पण करथिबार कहिसंती माओ नेता माने। परवर्ती खबर, आसंता 7 दिन हेबो वर्षा 55 किलोमीटर बेगरे बहिबो पवन। तमिलनाडु रे उत्तर पूर्व मौसुमी वायु शेष पर्यायर में पहुंची। अक्टोबर 16 रे आरंभ होइतिबा उत्तर पूर्व मौसुमी वायु नवेम्बर रे निराशाजनक थिला। तथापि अक्टोबर आरंभ में यह प्रबल थिला। अनेक जिले में प्रबल वर्षा होइतिला। विशेषकर घूर्णिझड़ तिडुआ 4 दिन धरी चेन्नई निकट में केन्द्रित होइतिला, जहाँ साधारण जनता को व्याहत करिथिला। एही परिस्थिति रे आगामी सप्ताह पाई कोनोसी प्रबल वर्षा आशा करा जाय नाही। एहाकु दृष्टि रे रखी चेन्नई पाणीपाग केन्द्र आसंता सप्ताह रे तमिलनाडुर पाग उपर एक रिपोर्ट प्रकाश करिछि। एथिरे कुहा जायछि जे पूर्व पवन बेगरे परिवर्तन जोगु आज डिसेम्बर 12 एवं आसंता काली डिसेम्बर 13 रे दक्षिण तमिलनाडु एवं डेल्टा जिला और कराईराल अंचल में विभिन्न स्थान गुड़िक हालुकार मध्यम वर्षा होबार संभावना अच्छी। तमिलनाडु एवं पुडुचेरी रे बाकी स्थान में सुखिला पाग आशा करा जाउछि। सकाळ समय रे तमिलनाडु, पुडुचेरी एवं कराईकाराल अंचल में विभिन्न स्थान गुड़िक हालुका कुहुड़ी पड़ पारे। यह व्यतीत 14 तारिख में दक्षिण तमिलनाडु एवं डेल्टा जिला गुड़िकर विभिन्न स्थान गुड़िक एवं 15 तारिख में उपकूल तमिलनाडुर विभिन्न स्थान गुड़िक एवं पुडुचेरी एवं कराईकाराल अंचल में हालुकार मध्यम वर्षा होबार संभावना रही। परवर्ती खबर, F-16 अपग्रेड करिबो पाकिस्तान। अमेरिका देला 5800 कोटी। आर्थिक विपर्ययर शिकार होई मध्य अमेरिका पाकिस्तान को देइछि प्राय 5800 कोटी टंका। पाकिस्तान निकट में महजूद F-16 लढ़ुआ जेट को नवरूप पाइब। अमेरिका सहायता बल में पाकिस्तान उन्नत गुणमानर यंत्रास्त्र एवं प्रजुक्ति विद्या व्यवहार करिब। नूतन प्रजुक्ति विद्या बल में पाकिस्तान लढ़ुआ जेट गुड़िक पूर्वापेक्षा आहरी शक्तिशाली होइजिबो बोली पाकिस्तान भाविछि। अमेरिका प्रतिरक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी एवं ए संपर्क में अमेरिकीय कांग्रेस को चिठी पठाइछि। प्रास्ताविक विक्रय को समीक्षा करने
କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ 30 ଦିନର ସମୟ ଅଛି। ତଥାପି ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭାରତ କଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଂଗ୍ରେସକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସହାୟତାର ପ୍ରଭାବ ଭାରତ ଉପରେ ପଡ଼ିବନି। ପାକିସ୍ତାନୀ ଖବରକାଗଜ ଡନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପ୍ୟାକେଜରେ ଲିଙ୍କ 16 ଡାଟା ଲିଙ୍କ ସିଷ୍ଟମ, କ୍ରିପ୍ଟୋଗ୍ରାଫି ଉପକରଣ ବା ଗୁପ୍ତ କୋଡ୍ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି। ଉକ୍ତ ପ୍ୟାକେଜରେ F-16 ଆୟୁଷକୁ 2040 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ 4000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟରେ 2ଟି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ନିର୍ମାଣ ୟୁନିଟ୍ ଖୋଲିବ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ବୟାନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ଆଇଟି, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ଡିଜିଟାଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକାଧିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଉ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ 4009 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟରେ 2ଟି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ନିର୍ମାଣ ୟୁନିଟ୍ ଖୋଲିବାକୁ ମଞ୍ଜୁରି ମିଳିଛି। ଏହି କାରଖାନାରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଚିପ୍ଗୁଡ଼ିକ ଅଟୋମୋବାଇଲ, ଏରୋସ୍ପେସ୍, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ୱେୟରଲେସ୍ ଉପକରଣ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବାହନ, ଡାଟା ସେଣ୍ଟର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉପକରଣ ଆଦିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ଏହାଛଡ଼ା ଚିପ୍ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର 11ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମାଗଣା ଡିଜାଇନ୍ ଟୁଲ୍ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଲଷ୍ଟରକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଏହି କ୍ଲଷ୍ଟର 1530 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ 3000 ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 398 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 572ରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା କଫ୍ ସିରପ, ମାଡ଼ି ବସିଲା ପୋଲିସ। ବରଗଡ଼ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ଶୁକ୍ରବାର ସହର ଉପକଣ୍ଠ କଟାପାଲି କେନାଲ ରାସ୍ତାରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ କଫ୍ ସିରପ ଜବତ କରିଛି। ଏହା ସହିତ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ବରଗଡ଼ ସହର ବିଶିପଡ଼ାର ସୁରଜନ ନାଗ 20 ବର୍ଷ ଏବଂ ଖଲିଆପାଲି କେନାଲପଡ଼ାର ସିକ୍ରେଟି ଚୌଧୁରୀ 29 ବର୍ଷ ବୟସ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ 2700 ବୋତଲ କଫ୍ ସିରପ ସହିତ 2ଟି ସ୍କୁଟି, ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏବେ କଫ୍ ସିରପ ଚାଲାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ପିଅକ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ସହିତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ତନାଘନା ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜନଗଣନା 2027 ପାଇଁ 11,718 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ 2027ର ଜନଗଣନା ପାଇଁ 11,718 କୋଟିର ବଜେଟ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରି ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଡିଜିଟାଲ ଜରିଆରେ ଜନଗଣନା କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ 30 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ଶୁକ୍ରବାର ଏହାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 2027ରୁ ଜନଗଣନା ହେବ। ଏହା 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାଲିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହାଉସ୍ ଲିଷ୍ଟିଂ ଏବଂ ହାଉସିଂ ଜନଗଣନା ହେବ। ଏହା 2026 ଏପ୍ରିଲରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଗଣନା କରାଯିବ, ଯାହା 2027 ଫେବୃଆରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜନଗଣନା ଡିଜିଟାଲ ଡିଜାଇନ୍ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ଡିଜିଟାଲ ଜନଗଣନା ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ କୋଇଲା ନିଲାମ ପାଇଁ କୋଇଲା ସେତୁ ନାମକ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, କୋଇଲା ସେତୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାରତର ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଦୂର କରି କୋଇଲାର ଉତ୍ପାଦନରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁତିନଙ୍କର ବଡ଼ ଚାଲ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିବା ପରେ ଭାରତର 2 ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଭାରତ ଗସ୍ତର 8 ଦିନ ପରେ ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ ତୁର୍କମେନିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପୁତିନ ତୁର୍କମେନିସ୍ତାନ ଏବଂ ତୁର୍କୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବେ। ତୁର୍କୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏର୍ଡୋଗାନ ପୁଟିନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। କୂଟନୈତିକ ଜଗତରେ ତୁର୍କୀକୁ ଭାରତର ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ତୁର୍କୀ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଇସଲାମାବାଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫ ମଧ୍ୟ ତୁର୍କମେନିସ୍ତାନରେ ପୁତିନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପୁତିନ ତୁର୍କମେନିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଅନେକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବେ। ଗତ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପୁତିନଙ୍କର ତୃତୀୟ ପ୍ରମୁଖ ଗସ୍ତ ରହିବ। ପୁତିନ 8 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ କାଜାକିସ୍ତାନ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ଏସୀୟ ଦେଶ ତୁର୍କମେନିସ୍ତାନକୁ ରୁଷିଆର ନିକଟତର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତୁର୍କମେନିସ୍ତାନ ନିଜକୁ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ଦେଶ ବୋଲି ବିବେଚନା କରେ। ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତୁର୍କମେନିସ୍ତାନ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରୁଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୀର୍ଷକ ଶାନ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସ।
ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଏକତା ରଖେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ବିହାର ସ୍ଥିତ ଏକ ବାର୍ରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ବାର୍ ଆଣ୍ଡ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଥିବା ବାର୍ ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ଧୂଆଁମୟ ପରିବେଶ ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଏହା ସହ ପାଖରେ ଥିବା ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଦୋକାନକୁ ନିଆଁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହାଫଳରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବ୍ୟାପିଥିବାରୁ ରୋକିଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମୃତାହତର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହୋଇ ଘରର ତ୍ରୁଟି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ସ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି କି ନାହିଁ ତାହା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯାତ୍ରା ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଗୁରୁ ପୃଷ୍ଟି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ନୂଆ ଟୁଇଷ୍ଟ, ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ମଉସା। ଯାତ୍ରା ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଗୁରୁ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ନୂଆ ଟୁଇଷ୍ଟ ଆସିଛି। ଧାମନଗର ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଗୁରୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କର ମଉସା ନରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର। ନା ନରେଇ ଗୁରୁଙ୍କର ହତ୍ୟା ପଛରେ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲର ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରାଙ୍କ ହାତ ଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘଟଣା ଦିନ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କର ସହ ଗୁରୁଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ନେଇ ଖବର ପାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଘଟଣା ଘଟିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ନେହଲତା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ସହ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁଙ୍କର ନିଖୋଜ 2ଟି ମୋବାଇଲ ପୋଲିସଠାରୁ ନେଇଛନ୍ତି ମଉସା ନରେନ୍ଦ୍ର। ରବିବାର 7 ତାରିଖ ଦିନ ଗୁରୁ ଏକ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭଦ୍ରକ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିକଟରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ତେବେ ଗୁରୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରଠାରୁ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ କେତେକ ଆପତ୍ତିଜନକ ଚାଟିଂ ଓ ମୃତ୍ୟୁର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବାର ପରିବାର ଲୋକ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖି ଡାକ୍ତର କଲେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, 2 ଦିନ ପରେ ହେଲା ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ୟୁପିର ବାରାବଙ୍କାରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖି ଅପରେସନ କରିଥିଲେ ନକଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। ମାମଲା କୋଠି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ। ପୀଡ଼ିତ ପଥେ ବାହାଦୁର କହିଛନ୍ତି, ଚଳିତ ମାସ 5 ତାରିଖ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମୁନିସରା ରାୱତଙ୍କର ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କୁ କୋଠି ବଜାର ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଦାମୋଦର ଔଷଧାଳୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ 6,861 ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ଆଉ ବିବେକ ମିଶ୍ର ଏହାର ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଯାଞ୍ଚରୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ମହିଳାଙ୍କର ଷ୍ଟୋନ୍ ହୋଇଥିବାର କହି ଅପରେସନ ଖର୍ଚ୍ଚ 25,000 କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାମଲା 20,000ରେ ଛିଣ୍ଡିଲା। ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ପଇଠ ହେବା ପରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ମଦ ନିଶାରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ପତ୍ନୀଙ୍କର ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବହେଳାରେ ତାଙ୍କ ପେଟକୁ କାଟିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଅନ୍ତନଳୀରେ ଓ ଅନେକ ସ୍ନାୟୁ ମଧ୍ୟ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ଅପରେସନ ପରେ ମହିଳା ରାତିସାରା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଲେ। ପରଦିନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏହାପରେ ହସ୍ପିଟାଲଙ୍କର ସଞ୍ଚାଳକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଫେରାର ହୋଇଗଲେ। ସୂଚନା ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଞ୍ଚ କଲା। ଶବର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ଫତେ ବାହାଦୁରଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ହସ୍ପିଟାଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନକଲି ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମେଡିକାଲ ଡିଗ୍ରୀ ନଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ଲାଗି ପୋଲିସ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଖଇର ଆଉ କେନ୍ଦୁ କାଠ ଜବତ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବଣ୍ଡମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ସିନ୍ଧେକଲା ବନାଞ୍ଚଳ ମହଙ୍ଗା ସିଲଡଲା ନିକଟ ଜଣଙ୍କ ବଗିଚାରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଖଇର ଆଉ କେନ୍ଦୁ କାଠ ଜବତ ହୋଇଛି। ଜବତ ହୋଇଥିବା କାଠ ଗଣ୍ଡିକୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯୋଗେ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ରେଞ୍ଜର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ବଗିଚା କାହାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ବହଙ୍ଗା ସିଲଣ୍ଡା କେନାଲ ନିକଟରେ ଥିବା ଦେବଦାରୁ ବଗିଚା ନିକଟରେ କାଠ ମାଫିଆମାନେ କେନ୍ଦୁ ଆଉ ଖଇର ଗଣ୍ଡ ସହିତ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଥିବା ନେଇ ବନ ବିଭାଗ ଖବର ପାଇଥିଲା। ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ରେଞ୍ଜର ପଦ୍ମନାଭ କୁମ୍ଭାର ସିଲେକେନ୍ଦା ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାରାଣାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବାଦ ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଉକ୍ତ ବଗିଚାରେ ଏକ ବେଆଇନ ଇଟା ଭାଟି ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା ବନ ବିଭାଗ। ଇଟା ଭାଟି ମାଲିକ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରହିଛି। ଏହି କାଠ ଇଟା ଭାଟି ମାଲିକର ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ବନ ବିଭାଗ।